Yes. So in second unit 2, we will be seeing about Fourier series, Fourier transform, and Laplace transform. The last class we have seen about what is a continuous time signal is. That means we'll be converting the continuous time signal into frequency for convenient analysis of the continuous time signal. Okay. So while converting the continuous time signal into frequency domain, we'll be easily able to analyze the type of signals. Okay, and what are all the parameters and what is the characteristics of the signal. All those things we can easily identify in the continuous time signal by using the Fourier transforms. Okay, so what is the a formula for Fourier transform? The last class we have seen, that is x of t. While converting into Fourier transform, I will be transferring it to frequency, so x of j omega. Okay, so x of j omega will be the formula for converting the x of t into x of j omega, that is for normal continuous time into Fourier transform. Okay, so the formula for x of j omega will be integral of minus infinity to plus infinity x of t into e power of minus j omega t. So always the frequency depends in the form of continuous signal. So in the Fourier transform, we will be seeing about only the frequency domain. Okay. So here e power j omega t is a complex frequency component. So that will be of cos omega t and my j sin omega t. So we can write e power j omega t as cos omega t and j sin omega t. So this is the formula. So a signal will be having both the real part and the imaginary part. So that will be the meaning for this equation. Okay. And then what exactly a Fourier transform is? A Fourier transform is to analyze both the periodic and the aperiodic signal. We know what is a periodic and aperiodic signal. Can anyone tell me what is a periodic signal and an aperiodic signal is? What is a periodic signal and aperiodic signal? The unit 1 we have seen a periodic signal and aperiodic signal. நானே கூப்பிட்டா இல்லை நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா? கிருஷ்ணா, tell anyone name. I'll call him. நானா சார்? சீக்கிரம் சீக்கிரம் டைம் ஆகுது. நந்தகோபால விக்னேஷா? நான் அவனை தவிர வேற யாரா சொல்லு. மீட்டிங் இஸ் பீங் ரெக்கார்டட். சி. Okay, yourself tell me what is a periodic signal and aperiodic signal. சார், ஒரு சிக்னல் எல்லா டைம் இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா பீரியாடிக் சிக்னல் சார். ஏதோ ஒரு டைம் இன்ஸ்டன்ஸ்ல மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஏபீரியாடிக் சார். No, actually a signal is continuous and the interval is same, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. So here it represents the uniform interval of signal. If the same set of frequency is repeated in the equal interval of time, then the signal is said to be periodic. Otherwise, the signal is aperiodic. Okay, periodic and a period of some sort of time duration. Okay, so the equal interval of time has to be followed. So அந்த மாதிரி ஈக்குவல் இன்டர்வல்ல இருந்தது அப்படின்னா the signal is periodic. Otherwise, the signal is aperiodic. Okay, so ஒரு Fourier transformல what we are going to use, we are going to analyze a periodic and the aperiodic signal. Okay, so அதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், x of j omega, that is integral of minus infinity to plus infinity. அது என்ன இந்த minus infinity to plus infinity அப்படின்னா, the signal will have both the negative end part and the positive end part. So will not be having any limitation. So the value will be minus infinity to plus infinity. Okay, so the range will be between minus infinity and plus infinity. So while converting back, அதாவது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, after analyzing we have to know the actual meaning of the analyzed signal. So for that we have to inverse the signal. That is, அப்போ நம்ம Fourier transform பண்ணதை நம்ம திருப்பி இன்வெர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will be again getting the continuous time Fourier transform signal. Okay, so அப்போ நம்ம அதுக்கு இன்வெர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு we have a formula, x of t is 1 by 2 pi integral of minus infinity to plus infinity x of capital X of j omega e power j omega t. Okay, so 1 by 2 pi and then இந்த இடத்துல ஃபார்முலால மைனஸ்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இங்கே டி ஒமேகா பண்ணோம் அப்படின்னா the signal will be inversed. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம எப்பயுமே இப்போ நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது will be getting the actual original signal. So while comparing the signal, the difference will be the characteristics of the continuous time signal அப்படின்னு சொல்லி we can easily analyze. Okay, continuous இருக்கா பேசுறது? Am I audible? Yes sir. Okay, right.
Next one will be spectrum analysis. What is spectrum analysis? ஸோ ஒரே ஒரு சிக்னல் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே. இப்போ ஸ்பெக்ட்ரம் இன் த சென்ஸ் வாட் த குரூப் ஆஃப் சிக்னல்ஸ், that signal will have a many component like a complex or real or imaginary part. So many type of parameters will be present in a signal. So for a signal we have to analyze all the parameters like complex and then real and imaginary part. எதை எப்படி இதை பிரிக்கிறது? ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகான்னு இருக்கு அந்த சிக்னலில், அது எப்படி ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டாக பிரிக்கலாம்னா xr of j omega, that r represents a real part, and xi of j omega, the I represents the imaginary part. So the 2 mark will be like what will be the spectrum and how it is represented. So there are two types of representation of spectrum. One is magnitude spectrum, the other one is phase spectrum. So what is magnitude spectrum? That is x of j omega versus frequency. If we plot a graph, then the signal will be called as a magnitude spectrum. So what is the formula for magnitude spectrum? That is the modulus of x of j omega is equal to root of xr square j omega plus xi of square j omega. So this is the formula for calculating the magnitude of the signal. ஒரு கொஸ்டின்ல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, calculate the magnitude spectrum of the signal along with what is the phase spectrum of the signal அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் சம் போடும்போது இந்த கிராஃப் இருக்கு இல்லையா, இது போடணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் இங்கே சால்வ் பண்ணிருக்கும்போது உங்களுக்கு கிராஃப் போட்டு காட்டியிருப்பேன், பட் தட் இஸ் நாட் நெசசரி. ஆக்சுவலி திஸ் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஃபைண்டிங் த ஆன்சர் இட்ஸ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த பார்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா போதும், இந்த கிராஃப் பார்ட்டு நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆஃப்டர் தட் மேக்னிடியூட் ஸ்பெக்ட்ரம் you have to calculate the phase spectrum. What is the formula for phase spectrum? Is angle of x of j omega is equal to tan inverse of xi of j omega divided by xr of j omega. So this will be the formula for calculating the phase spectrum. Again, this graph part is not necessary for a phase spectrum. Only thing, you have to substitute the formula over here and you have to find the answer. So that itself is sufficient. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இதில் எப்படி சம்மு எப்படி வந்தால் எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது. ஸோ சம் வில் பி லைக் சிடிஎஃப்டி இன் த சென்ஸ் கண்டினியூஸ் டைம் ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ அப்போ அந்த சிக்னலோட எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஆஃப் ஏடி, யூ ஆஃப் டி இன் த சென்ஸ் வாட், யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஓகே, ஸோ இப்போ யூ ஆஃப் டின்றது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் மேக்னிடியூட் அண்ட் ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரம், ரைட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஃபஸ்ட்டு ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். வி நோ த ஃபார்முலா. That is, we are going to convert x of t into x of j omega. So for x of j omega, we know the formula, minus integral of minus infinity to plus infinity x of t into e power of j omega t. So inge x of t என்றது என்னது, e power of minus at. So அதை இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். And then இந்த இடத்துல x of j omega is equal to formula படி we are going to substitute. இங்கே யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படின்றதுனால நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, minus infinity to plus infinity. u of t அப்படின்றது எப்பயுமே யூ ஆஃப் டி எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், 0 to infinity தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் சைடு இருக்காது, பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நடத்தும் போதே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. தட் மீன்ஸ் ஒரு யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படின்றது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்லி த ப்ரெசன்ஸ் வில் பி பிட்வீன் 0 to infinity. ஓகே, ஸோ அப்போ இதில் மட்டும்தான் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் இப்படி இருக்கும். இந்த சைடு இருந்தால் அது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலா கிடையாது. இந்த சைடு இருக்கிறது not a unit step signal. So in the side இருக்கிறது தான் unit step signal. So the limit will be of 0 to infinity. ஏன் இதை calculate பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபார்முலாவில் we have a minus integral of minus infinity to plus infinity. ஸோ அப்போ இந்த இடத்த இன்டெகிரல் பண்ணோம் அப்படின்னா we need to have some limit value for that particular signal. அப்போ லிமிட் வேல்யூ ஒவ்வொரு டைமும் எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னா, depending upon the type of signal present, okay, in the சிக்னல். ஸோ இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் யூ ஆஃப் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதோட 0 to infinity மட்டும்தான் அது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இந்த மாதிரி இன்டெகிரல் போடும்போது எந்த லிமிட் வேல்யூ வச்சு போடுறது அப்படின்னா, இதில் ஒரு 3 டைப் தான் இருக்குது, ஆர் ஆஃப் டி, யூ ஆஃப் டி. ஸோ நீங்கள் சம் ஒவ்வொரு தடவையும் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு 3-4 சம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, யூ வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி நோயிங் ஹவு தி இன்டெகிரல் லிமிட் ஹேஸ் டு பி சப்ஸ்டியூட்டட் or it has to be replaced. Okay, so அப்போ நீங்கள் பை ப்ராக்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான் ஈஸியாக. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இன்டெகிரல் ஆஃப் 0 to infinity e power of minus at, and then formula we have e power of minus j omega t. Okay, so here e power into multiplication, so we will be taking it as a common one. So a minus
will be taking outside common from minus j omega t and minus at. So we will be getting minus of a plus j omega, and then t will be taken as common. Integral of dt. We know e power of minus infinity is 0. Okay. So after integrating, we know what is the e power of ax formula. E power of ax formula another. Nanda, what is the e power of ax formula? Sir? Nanda, what is the e power ax integration formula? E power ax by a, sir. E power ax by a. Okay. So here x will be t, so we'll be keeping, and then a will be of minus of a plus j omega. Okay. So that formula will be substituted here, and then limit value will be 0 to infinity. And then substituting upper limit as well as lower limit for the t value, will be getting e power of minus a plus j omega infinity minus of e power of 0. That is infinity இதோட வேல்யூ என்னது நமக்கு இந்த இடத்துல தெரியுமா? ஸோ அப்போ நம்ம டைரக்ட்லி வில் பி சப்ஸ்டியூட்டிங் upper limit as minus a plus j omega infinity upper limit minus lower limit will be substituting, taking minus of a plus j omega as common LCM for both. Okay. ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியுமா, இப்போ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? e power of minus a into infinity, that will be 0. E power of minus j omega infinity, that will be also 0. So the total term will be here will be 0. Okay. So the first one will be என்ன வரும்? First term க்கு e power of minus a plus j omega into infinity இருக்கு. So in the total term will be 0. Okay. And then minus of e power 0 இருக்குல்ல, minus of e power 0 will be what? 1. So minus 1 divided by minus of a plus j omega. Okay. So if we will be having only minus 1 divided by minus of a plus j omega. So minus and minus get cancelled. We will be getting 1 by a plus j omega as the remainder value. Right. And then now we have to calculate, இது வந்து நம்ம x of j omega கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Okay. So x of j omega கண்டுபிடிச்சாச்சு. What will be the question? We have to find the magnitude as well as phase spectrum. So what is the formula for calculating magnitude spectrum? Before that, we have to split the signal as a real and imaginary part. So இந்த மாதிரி வரும்போது we have to calculate the signal imaginary and real part. For that, we'll be taking the conjugate of the denominator. So இந்த இடத்துல 1 by a plus j omega இருக்கா, into a minus j omega இருக்கா. ஸோ அப்போ இங்கே a plus j omega இருக்கிறதோட கான்ஜுகேட் எடுத்தோம்னா a minus j omega divided by a minus j omega. ஓகே. ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணாலும் அதே தான் வரப்போகுது, 1 plus a plus j omega தான் வரப்போகுது. ஸோ ஃபார் பர்பஸ்ஃபுல்லி வி ஆர் டேக்கிங் இன்டு ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்டை சிக்னலை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஸோ வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை வித் தி கான்ஜுகேட். ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? a மைனஸ் ஆஃப் j omega. இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கீழே a plus b into a minus b இருக்குது. ஸோ ஃபார்முலா வில் பி a ஸ்கொயர் plus b square. Okay. So அந்த ஃபார்முலாவில் எழுதிக்கிறோம். மேலே நியூமரேட்டரில் a minus j omega will be there. ஸோ இதில் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்றது என்னது? a by a square omega squareன்றது ரியல் பார்ட். ஸோ திஸ் பார்ட் இப்போ இதில் வந்துட்டு a by a square plus omega square will be real part minus jன்றது என்னது? That is I will be the imaginary part. Okay. So suppose j into omega divided by a square plus omega square. So that will be the imaginary part. Okay. So அப்போ இதை நம்ம ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் ஏன் பிரிக்கிறோம், எந்த கன்வீனியன்ட்டுக்காக இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, the formula will be xr square j omega plus xi square j omega. Okay. ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா we need an imaginary part. ஸோ இந்த இமேஜினரி பார்ட் கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்பிளிட் அப் நாம் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம இந்த சம்மில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, உனக்கு சம் சால்வ் பண்ணும்போதே பை நேச்சர் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இஃப் நாட் வி ஹாவ் டு டூ திஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன். ஓகே. ஃபார் ஸ்பிளிட்டிங் அப் அண்ட் வி ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் இட் இன் தி ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ எக்ஸ்ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர். அப்போது ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் ரியல் பார்ட். ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி வி ஹாவ் அ மைனஸ். ஸோ மைனஸ் இந்த இடத்துல, ஸோ மைனஸ் ஆஃப் இங்கே இமேஜினரி பார்ட் ஜே இருக்குது. ஸோ ஜே வி கேன் ஒமிட் இட். அண்ட் தென்
omega divided by a square plus omega square. Okay, the whole square will be the what is a coefficient of the imaginary part, so we will be substituting the same. So formula படி உள்ள plus இங்க இந்த இடத்துல இதோட presence வந்து minus, so we will be taking the minus. Okay, நீங்க கேட்கலாம் சார் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது j விட்டுறணும், j சப்ஸ்டிட் பண்ணக்கூடாது, we have to take the coefficient of that particular thing, right? ஸோ இப்போ இதில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வில் பி ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் திஸ் கிராஃபு. இந்த இதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த கிராஃப் வந்து நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை, நெசசிட்டி கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஜே ஆஃப் எக்ஸ் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 1 divided by a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர். எப்போ அப்படின்னா பை சப்ஸ்டியூட்டிங் த கண்டிஷன் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வில் பி கெட்டிங் 1 divided by a square plus 0. ஸோ அப்போ என்ன வரும், 1 divided by root of 1, அதாவது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா √1 divided by root of a square இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ √1 will be 1 and then here a square. ஓகே, ஸோ 0 will be eliminated. ஸோ இப்போ √1 ஓட வேல்யூ 1 தான், 1 divided by root of a square and then இந்த இடத்துல இந்த 2 ரூட் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ the value will be 1 by a. Okay, so this will be the answer for what, magnitude spectrum. Okay வா, புரிஞ்சது? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? சார் அந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் இன்னும் தடவை சொல்லுங்க சார். இந்த சப்ஸ்டிடியூஷனா? எஸ் சார். இப்போ இந்த இடத்துல ரூட் ஆஃப் a divided by a square plus omega square the whole square இருக்கா? அது எப்படி வந்துச்சுன்னா சார் அதுதான் சார் கேட்குறேன், அது புரியல சார். இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் புரியலையா? எஸ் சார். இங்க xr இப்போ உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கா? xr ஸ்கொயர் j ஒமேகா இருக்கா? எஸ் சார். இதுல ரியல் பார்ட் x r னா என்ன சொல்லிருக்கேன், ரியல் பார்ட்னு சொன்னேனா? இங்க ரியல் பார்ட் என்னது, a divided by a square plus omega square. ஃபார்முலால என்ன இருக்கு, xr ஸ்கொயர்னு இருக்கா? ஓகே சார். ஓகே, அத மட்டும் எடுத்து அவ்வளவுதான். j ஒமேகா அப்படின்றது இந்த இடத்துல xj ஒமேகா இருக்குல்ல, ஸோ அதோட கோஎஃபிஷியன்ட், அதனால xr ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது, ரியல் பார்ட்டோட வேல்யூ a divided by a square plus omega square. ஓகே, j ஒமேகா என்னாச்சு புரியல. j அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இமேஜினரி பார்ட்டோட கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல j நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே சார். இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லைன்னா இந்த இடத்துல 1 இருக்கிறதா அர்த்தமா ரியல் பார்ட்ல? இப்போ a divided by a square plus omega square இந்த இடத்துல 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். அப்போ 1 into a a. ஓகே, ஸோ அது ரியல் பார்ட். இந்த இடத்துல இமேஜினரி பார்ட் மைனஸ் ஜே இருக்கு. ஸோ அப்போ அதோட அப்போ ஜே ரெப்ரசன்ஸ் இமேஜினரி பார்ட். ஸோ அப்போ அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே ஜே ஒமேகாவோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கு, இந்த இடத்துல மைனஸ் எடுத்தா மைனஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ ஒமேகா டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர். ஓகே. ஸோ அப்போ மாடுலஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னு பி கெட்டிங் த ஒன்லி பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு கால் வருது பண்ணிட்டாங்க இந்த நேரத்தில் கால் பண்ணுறோம். ஓகே, கேக்குதா? கரெக்டாக இல்லை? கேக்குதாப்பா? கேக்குது சார். கேக்குதா? ரைட் ரைட் கேக்குதா? ரைட். ஸோ அப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகாவோட மாடுலஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் 1 divided by a square plus omega square ஆஃப்டர் தி சப்ஸ்டிடியூஷன். இதோட அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃப்ல வச்சு சொல்கிறேன், பட் இந்த கிராஃப் வந்து நெசசிட்டி கிடையாது. எப்பயுமே எக்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 1 divided by a square plus omega square. ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த கர்வ் கிராஃப் இருக்கு இல்லையா, தெரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க மார்க் பண்றது தெரியுதாப்பா? சார் தெரியுது சார். இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படின்றதுனால இப்போ இது இந்த சைடு மைனஸ் ஒமேகா இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ மைனஸ் ஒமேகா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் பார்ட் சைடு. ஓகே, ஸோ அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 அப்படின்றது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலே வராது நமக்கு, கரெக்டாக? ஸோ இப்போ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் எப்போ வரும், 0 to infinity மட்டும்தான் வரும் நமக்கு. ஓகே, புரியுதா? எப்பா புரியுதாப்பா? ஆக்சுவலாக இந்த கிராஃப் தேவையில்லை, பட் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்கிறேன் ஏன் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு.
யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் நம்ம எடுத்திருக்கிறது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன், யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலோட பிரசன்ஸ் வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கும், பாசிட்டிவ் சைடில் மட்டும்தான் இருக்கும், இந்த சைடு மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா, இந்த சைடு இருக்காது. கரெக்டா, இந்த சைடு மட்டும்தான் இருக்கும் நமக்கு. ரைட் சைடு. அப்போ மைனஸ் ஒமேகா டு இந்த ஜீரோவோட வேல்யூ வரைக்கும் அது தேவையே இல்லை, வரவே வேணாம், எலிமினேட் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே, எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். சாரிப்பா. இப்போ 1/s² ω² எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா தெரியலையா? ஹலோ சார், 1/a² + ω² எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா தெரியலையா? ஓகே சார். அந்த யூனிட் ஸ்டெப் வேல்யூ சார். இப்போ ரூட் ஆஃப் நமக்கு என்ன இருக்கு, a² + ω², a² சாரி whole root a² divided by a² plus ω² plus இந்த இடத்துல என்ன நம்ம போட்டிருக்கோம், மைனஸ் ஆஃப் ஒமேகா the whole square divided by a² plus ω² the whole square. ஸோ இங்கேயும் the whole square. ஓகேவா, இதுதான் சப்ஸ்டியூஷன் இருக்கு, ரைட்? அந்த இடத்துல இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல இதுதான் சப்ஸ்டியூஷன் இருக்கு, தெரியுதாப்பா? இந்த ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா? பவதாரணி நந்தா, யூ கேன் மியூட் யுவர்செல்ஃப். பவதாரணி இருக்கீங்களா? சுப்ரஜா இருக்கீங்களா? ஓகே, நீங்க அன்மியூட்ல இருங்கம்மா, ஐ வில் பி இன்டராக்டிங் வித் யூ. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ω² வந்து என்ன ஆகும், ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ப்ளஸ் ஆயிடுமா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல a² + ω² வந்துருமா? எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க டினாமினேட்டர் காமனா இருக்கு, ஸோ அப்போ a² + ω² the whole square. ஓகேவா? ஓகே சார். இப்போ மேல a² + ω² இருக்கு, இங்க கீழே a² + ω² 2 டைம்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஒன் டைம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ பேலன்ஸ் என்ன வரும், 1/a² + ω² வருமா? எஸ் சார். ரூட் இருக்கு, ஸோ ரூட். புரிஞ்சுது அந்த ஸ்டெப் எப்படி இருந்துச்சுன்னு? எஸ் சார். ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ வில் பி 0. ஏன் 0 கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா, வில் பி டேக்கிங் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலோட இனிஷியலைசேஷன் பாயிண்ட் வந்து 0. ஸோ அதனால வில் பி டேக்கிங் அட் 0 பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ வெல் சப்ஸ்டியூட்டிங் w ω = 0, இந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 1/a² + 0 வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் 1/a over here. Okay, so this will be the magnitude spectrum value. புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். இப்போ இந்த கிராஃபுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? இப்போ இந்த கிராஃப் இந்த இடத்துல நமக்கு நெசசிட்டியே கிடையாது, உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த போட்டிருக்காங்க ஏன் இந்த இடத்துல 0 சப்ஸ்டியூட் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் சம்மளை வந்து இந்த கிராஃப்லாம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா, இங்க கிவன் சம்லயே they have clearly gave the value of u of t. So u of t அப்படின்றது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் வந்து எப்பயுமே 0 to ∞, ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டில தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வில் பி டேக்கிங் த இனிஷியல் வேல்யூ as 0 ஃபார் சப்ஸ்டியூஷன். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கிராஃப். ஸோ அதனால இந்த இடத்துல கிராஃப் நெசசிட்டி தேவையே கிடையாது. ஸோ இதை டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை.
நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து இது மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ அதனால இதை நம்ம டைரக்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா போதும். தென் ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரமுக்கு நம்ம வேல்யூ தெரியுமா, ஃபார்முலா தெரியுமா? x of angle of x of j omega will be tan inverse of x of I divided by j omega xr of j omega. That means imaginary part divided by real part. Okay, so இப்போ imaginary part என்ன நமக்கு minus omega divided by a square plus omega square divided by real part ஓட வேல்யூ a divided by a square omega square. So இப்போ a square plus omega square a square omega square cancel ஆயிடும். We will be getting minus over here, so we will be taking minus outside, and then tan inverse value will be minus omega divided by a. Okay, so this will be your phase spectrum. So for phase spectrum எழுதும்போது you have to write the x of j omega as angle of x of j omega. இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் மட்டும்தான் இது phase spectrumமா இல்லையா அப்படின்றத ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். நீங்க சப்போஸ் சம்ல வெறும் x of j omega போட்டுட்டு இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் மாதிரி தான். நீ ஆன்சரே மைனஸ் ஒமேகா டிவைடட் பை ஏன்னு ரைட்டா போட்டிருந்தாலும் இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை அப்படின்னா சம்மு தப்பு, ஆன்சர் தப்பு. ஓகேவா, நீங்க சால்வ் பண்ணது பிரயோஜனமே இல்லை. ரைட், ஸோ அதுக்கு இந்த கிராஃப் எல்லாம் டிரா பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை, இதை அப்படியே பேசாம விட்டுருங்க. அகெயின் we have to substitute omega is equal to 0 since it is a unit step signal. அப்போ நம்ம இதுக்கு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா will be getting என்னது மைனஸ் ஆஃப் tan inverse of 0 by a. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், tan inverse of 0 will be 0. ஸோ உங்களுக்கு அந்த சப்போஸ் அந்த ஃபார்முலா தெரியல அப்படின்னா கேல்சியில் tan inverse of 0 போட்டுட்டு என்ன வேல்யூவோ அதை ஈஸியாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒவ்வொரு தடவையும் சைன் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸோட ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா ரைட் அவே யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் இன் த கேல்சி அண்ட் தென் யூ கேன் ரைட் இட் தி ஆன்சர். ரைட்டா, இந்த சம் புரிஞ்சுதா? சம் புரிஞ்சுதா? ஒரு ரீகேப் பார்ப்போமா? இந்த சம் எப்படி கேட்டா எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு ஒரு ரீகேப் பார்ப்போமா? ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ கால் சம். வேற யாராவது? ஸ்வேதா, பிரீத்தி, எனிவன்? ஸ்வேதா, ஆர் ஸ்வேதா, ஆர் ஏ ஸ்வேதா? எத்தனை ஸ்வேதா இருக்கீங்க கிளாஸ்ல? இப்போ வந்துட்டு நமக்கு சம் வந்து இதுதான். அதாவது கொடுத்துருக்கிற சம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to find the magnitude spectrum, phase spectrum. ஓகேவா, magnitude spectrum வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமா? root of x of j omega is equal to root of xr square j omega plus xi square j omega. மறக்குமா? மறக்க மாட்டோம். இதுதான் magnitude spectrumக்கு ஃபார்முலா. and then phase spectrumக்கு tan inverse of real part by imaginary part. கரெக்ட்டா? Yes sir. Yes sir. மண்டையிலே போடுவானே. ஃபார்முலா வந்து imaginary part divided by real part. ஓகேவா? Okay sir. Okay sir. நோட்ல எழுதுறீங்களா எழுதலையா? எழுதல சார். பிராக்டீஸ் பண்ணினா தான் கண்ணா வரும், இல்லனா வராதுன்னா. Okay sir. ரைட்டா, சோ அப்போ tan inverse of real part square imaginary part square divided by real part square will be the phase spectrum value. இது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். சோ இப்போ சம் எப்படி we have to initiate, எப்படி நாம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலயுமே j omega இருக்கா? சோ j omega ஃபர்ஸ்ட் நாம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் given சம்ல. சோ நம்ம கொடுத்திருக்கிற சம் x of t ன்னு இருக்கு, பட் நம்ம ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாதான் x of j omega ன்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப x of j omega ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா என்னது? integral of minus infinity to plus infinity x of t into e power of minus j omega t into dt. இது ஜெனரல் ஃபார்முலா. இந்த ஜெனரல் ஃபார்முலால கொடுத்திருக்கிற சம் வந்து x of t க்கு வந்து e power of minus at u of t ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இந்த x of t க்கு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். இன்டெகிரல் வேல்யூல இருக்க e power minus j omega t அப்படியே நம்ம வெச்சுப்போம். ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே, பிரீத்தி சார். பிரீத்தி சத்தமா. அபிராமி, அர்ஷத் எங்கடா போனீங்க? அபிராமி, அர்ஷத் சார். அபிராமி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, உங்ககிட்ட தான் இப்ப பேச போறேன். இப்போ நம்ம ஃபார்முலால இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம இந்த சம்ல வந்து இன்டெகிரல் வேல்யூ வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி வச்சு சால்வ் பண்ணுமா? சால்வ் பண்ணா ரைட்டா? அப்படி வச்சு சம் சால்வ் பண்ண கூடாது. ஓகே, ஏன்னா ஜெனரல் ஃபார்முலால இருந்து நம்ம இங்க கொடுத்திருக்க சம்மோட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. ஸோ சம்ல u of t அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க.
ஓகே, அப்போ u of Okay, t ஓட வேல்யூ 0ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்கும். எப்படி இதை அஷ்யூம் பண்றாங்க? u of tன்றது 1, 1ன்றது எங்க இருக்கும் கிராஃப்ல? இது கிராஃப்னு வச்சுக்கோங்க, பெயிண்ட் ஓபன் தெரியுதா? இது 0, 1ன்ற வேல்யூ இங்க இருக்கு ஆம்ப்ளிடியூட் 1, இது இன்ஃபினிட்டி அப் டு இன்ஃபினிட்டி. அப்ப இந்த 1ன்ற வேல்யூ எங்க இருக்கு? 0ல இருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள இருக்கு, அதாவது பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள இருக்கு. கரெக்டா? ஏன் 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல? u of t ஓட வேல்யூ 1. ஏன் r of t ன்னு எடுத்தா என்ன எடுக்கணும்? சீக்கிரம் அபிராமி, u of tன்றது யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். யூனிட் ஸ்டெப்னால என்னது? 1. ஓகேவா? அதனால தான் இந்த இடத்துல 1ன்னு எடுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, சோ அப்போ 1ன்றது கிராஃப்ல பிரசன்ஸ்ல எந்த இடத்துல இருக்கும்? 0 to infinity. சோ அதனால இன்டெகிரல் வேல்யூ will be 0 to infinity அப்படி நான் மாத்துறோம். நம்ம பாட்டுக்கு ஆர்வத்துல சம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி வச்சு சால்வ் பண்ணோம்னா சம்மு தப்பாகும். ஓகேவா? ஓகே சார். பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே ரைட். சோ இன்டெகிரல் பண்ணும்போது u of t will be 1, so 1 will be gone, and then after the formula substitution we will be having e power minus j omega t. Okay, so அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு, சோ அதனால நம்ம மேல காமனா எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஓகே, இதுல மைனஸ் காமனா எடுத்துக்கிட்டு and then t காமனா வெளியில எடுத்துக்கலாம். ஆஃப்டர் நார்மல் இன்டகிரேஷன் தான் e power x ஃபார்முலால தான் இருக்கு. அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா will be getting x of j omega. இப்போ நம்ம ஃபார்முலாக்கு தேவையான x of j omega கண்டுபிடிச்சாச்சா? சார். இப்போ மேக்னிடியூட் ஸ்பெக்ட்ரம்லயும் ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்லயும் என்ன பாராமீட்டர் இருக்கு ஃபார்முலால? xr xin இருக்கா? ஆமா சார். இங்க நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு x of j omega க்கு? 1/a plus j omega. 1/a plus j omega. இதுல இருந்து ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் உங்களால பிரிக்க முடியுமா? பிரிக்க முடியாது. சோ அதனால என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பதிலா மேல a plus j omega ன்னு உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணும்போதே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க அதை டைரக்டா எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க அப்படி வரல. சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். எதுக்கு? டினாமினேட்டருக்கு a plus j omega இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்தா என்ன வரும்? பிளஸ்ங்கிறது மைனஸ் ஆகும். சோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட். ஓகேவா? ஓகே சார். இப்போ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? a minus j omega கீழ வந்து a plus b into a minus b. அப்ப a square plus b square ஃபார்முலால இருக்கா? அத சிம்பிளிஃபை. இப்போ நம்ம ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டா பிரிக்கலாமா இத? எஸ் சார். அப்ப ரியல் பார்ட்ன்றது a divided by a square omega square. எஸ் சார். இமேஜினரி பார்ட்ன்றது j இருந்ததுன்னா அது இமேஜினரி பார்ட். அது பக்கத்துல இருக்கிறதுல அதோட கோஎஃபிஷியன்ட். சோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் the வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. சோ இந்த இதோட சப்ஸ்டிடியூஷனுக்காக தான் இப்போ நமக்கு இங்க கிடைச்சிருக்க இந்த 1 divided by a plus j omega-வை நாம மாத்துறோம் அந்த மாதிரி. ஓகே சார். ஓகே சார். இப்போ அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுல இந்த ரூட் வேல்யூல சப்ஸ்டிட் பண்றோம், சிம்பிளிஃபை பண்றோம். சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு ஒமேகாக்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்றோம். ஏன் 0 சப்ஸ்டிட் பண்றோம் அப்படின்னா, யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலோட இனிஷியல் வேல்யூ 0. ஸோ அதனால நமக்கு அந்த ஒமேகான்ற வேல்யூலாம் தேவையில்ல, ஜஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும். அதனால நம்ம ஒமேகாவை 0 பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். அப்போ 1 divided by a மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல. ஓகே சார். இது மாடுலஸ் ஆஃப் j ஒமேகான்னு போட்டோம்னா மேக்னிடியூட். இதே ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரமுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் xj ஒமேகா, அது tan இன்வர்ஸ் இமேஜினரி பார்ட் டிவைடட் பை ரியல் பார்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா will be getting the value. அதுக்கு அப்புறமா இங்க நமக்கு எப்படி இங்க 1/a கிடைச்சது by substituting 0 for omega. அதே போல இங்க நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ஒமேகாக்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா tan inverse of 0 will be 0. சோ அப்ப ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து 0. ஓகேவா? எஸ் சார். This is how the sum has to be solved. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? கொடுத்திருக்கிற சம்ம வந்து ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணும், ஸ்டெப் நம்பர் 1. அண்ட் தென் இன்டெகிரல் வேல்யூ வந்து கொடுக்கிற சம்ல யூனிட் ஸ்டெப்பா ரேம்பா அதை பார்த்து இன்டெகிரல் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணும், ஸ்டெப் 2. அண்ட் தென் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு வர வேல்யூ ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டா நமக்கு வேணும். அப்படி வரல அப்படின்னா மல்டிப்ளையிங் வித் தி டினாமினேட்டர் ஆஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட். ஸோ அதை பண்ணோம்னா ரியல் பார்ட் இமேஜினரி வந்துடும். இது வந்து ஸ்டெப் 3. அண்ட் தென் we have to substitute in the formula step 4, and then step 5 will be substituting 0 for omega value for both the magnitude spectrum as well as the phase spectrum.
ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் தி போத் மேக்னிடியூட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வேல்யூ. ஸோ இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் என்றது தான் இந்த ஃபார்ம், இந்த சம். ஓகே சார். புரியுதா? இப்போ இந்த சம்மு கேட்டால் அந்த மாதிரி மேக்னிடியூட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கேட்டால் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமா ஈஸியா? பண்ணிடலாம் எந்த சார். வேல்யூ கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம் சார். சரி, இந்த சம்ம ஹோம்வொர்க் எழுதிக்கோங்க. ஃபைண்ட் தி ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் x ஆஃப் t d by dt. எல்லாரும் எழுதிக்கோங்கப்பா. இந்த சம் ஹோம்வொர்க். ஃபைண்ட் தி ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் x ஆஃப் t d by dt e power of minus infinity to plus, sorry, e power of minus infinity t u of t. ஓகேவா? எழுதியாச்சா எல்லாரும்? சாட் பாக்ஸ்லயாவது எஸ் ன்னு போடுங்கடா. எஸ் ஆர் நோ? ரைட், ஓகே, டன். வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த சம்ம நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். கீழே சால்விங் இருக்கும்ல, எங்க வருது? ஸ்டாப் பிரசன்டிங் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, என்னடா வெளியில வந்துருச்சு? ஆடா பாவீங்களா. சரி, ஓகே, நல்ல விஷயம்தான். ஸோ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? அப்படியே ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்ட்டு, சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்ன பண்ணணும்னு யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹலோ அபிராமி, நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ஓகே சார். ஓகே, எனிஒன் இந்த சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்ன பண்ணோம்? தீபக், தீபக் ராஜா, தீபக் ராஜா, தீபக் ராஜ், சாரி, தீபக் ராஜ். ஹலோ சார், கேக்குதுங்களா? கேக்குது தீபக். இந்த சம்ல என்ன பண்ணணும் தீபக், என்ன கேட்டிருக்காங்க? இதுல மேக்னிடியூட் ஃபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கண்டுபிடிக்கணுமா கண்டுபிடிக்க கூடாதா, என்ன பண்ணணும் இந்த சம்ல? சார் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்த சம்லையாங்க சார்? ஆமாடா, ஹோம்ஒர்க் கொடுத்த சம்ல கொடுத்துக்கிறாங்க. சரி, இப்ப கொடுத்துருக்கிற சம் வந்து x of t is equal to d by dt e power of minus infinity t u of t இருக்கா? இதான கொடுத்துருக்க கிவன் சம். எஸ் சார். இந்த சம், இந்த x of t ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா என்ன நான் சொன்னேன்? ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு x of j omega integral of minus infinity to plus infinity x of t into e power of minus j omega t. இந்த ஃபார்முலால தான் நம்ம ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். ஏன்னா இங்க வெறும் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின்ல, கரெக்டா? எஸ் சார். அந்த ஃபார்முலால மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும், கரெக்டா? இப்போ x of t ல இங்க d by dt ன்னு கொடுத்துருக்காங்களே, இது அப்படியே டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியுமா x of t ல? நோ சார். டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ற மாதிரி முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க d by dt அப்படின்னு. தட் மீன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t இதை வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும், கரெக்டா? எஸ் சார். இது வந்து யூவி மெத்தட்ல இருக்கா டிஃபரன்ஷியேஷன்ல? எஸ் சார். டிஃபரன்ஷியேஷன் யூவி மெத்தட் ஃபார்முலா என்னது எழுதிக்கோங்க, தெரியலனா uv dash plus vu dash. uv மெத்தட்ல இருக்கு. இதுல uன்றது e power of minus infinity t, vன்றது வந்து u of t, ஓகேவா? அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன டிஃபரன்ஷியேஷன்ல uv மெத்தடுக்கு? uv dash plus vu dash, ஓகேவா? அப்படின்னா டேஷ்னா என்னது? டேஷ் இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும்னு அர்த்தம், ரைட்டா? uv டேஷ்னா என்ன வரும்? u இன்டூ dv பை டிடின்னு வரும், ஏன்னா v டேஷ். ஸோ அதனால dv பை டிடி பிளஸ் v இன்டூ u டேஷ். அப்படின்னா v இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது? u ஆஃப் t இருக்குது. ஸோ அதனால வித் ரெஸ்பெக்ட் டு u டேஷ் பண்ணும், அதனால du பை dt. ஓகே,
ஸோ இப்போ என்ன வரும் ஆன்சரு? இதை ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணோம்னா u அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம்னா e டிவைடட் பை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டி இன்டூ du பை டிடின்னு வரும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நாம v பண்ணுறனால ஓகேவா? ஸோ அதனால du பை டிடி ப்ளஸ் v இன்டூ u டேஷ். v இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது? u ஆஃப் டி இருக்குது. ஸோ அப்போது u ஆஃப் டி அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து இந்த இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டியை வந்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் என்ன வரும்? இ பவர் ஏஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும்? எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ். ஓகேவா? அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது? இன்ஃபினிட்டி இருக்குது. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டி இன்ட்டு யூ ஆஃப் டி. ஓகே, அப்போ இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ. இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, எந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்? எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்ட்டு தீபக் ராஜ். எக்ஸ் ஆஃப் டி. எக்ஸ் ஆஃப் டி இருக்கு இல்லையா, அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். வெயிட், நான் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? எஸ் சார். இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆஃப் டி இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகேங்க சார். ஓகேவா? இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இங்கே நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது. என்ன? இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டி டியூ பை டிடி மைனஸ் இ பவர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டி இன்ட்டு யூ ஆஃப் டின்னு இருக்கா? எக்ஸ் ஆஃப் டியே ரெண்டு சிக்னலாக இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணும்? ரெண்டு இன்டகிரல் பண்ணணும். ஓகே, எஸ் சார். ஸோ இது ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இந்த டியூ பை டிடின்னு இருக்குல்ல, ஸோ அது நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இதை வந்து நம்ம டெல் ஆஃப் டின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டி யூ டியூ பை டிடின்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து நம்ம டெல் ஆஃப் டின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, நாம் பெரிய ஆளுங்க அப்படின்னா நம்ம அப்படியே கூட வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். நமக்கு டிஃபிகல்ட்டி இல்லை அப்படின்னா, இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நான் கரெக்டாக பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா அப்படியே வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சிம்பிளிஃபை தட் திங் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் இட், ரைட்? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்டகிரல் வேல்யூ டிஃபால்ட் வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல சம்முல இது என்ன டைப் ஆஃப் சிக்னல்னு கொடுத்துருக்காங்க? யூ ஆஃப் டி. யூ ஆஃப் டினா அப்போ இந்த லிமிட் வேல்யூ கண்டிப்பாக எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும்? 0 to 1. 0 to 1. அப்படியே மூஞ்சி மேலே குத்துறம் வரும். கோகுல் இருசப்பன், கோகுல் இருசப்பன், கோகுல். டே, நான் இன்னும் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கல, லாஸ்ட்டாக தான் எடுப்பேன். நான் கூப்பிட்டு அன்மியூட் பண்ணலன்னா அவ்வளோதான். கோகுல் சார் பேசுங்க சார், உங்கள் மைக் ஆன்ல தான் சார் இருக்கு. உத வாங்குற பாரு, என்னடா டிபி வச்சுக்கிற நீ? எவன் படிக்க கூடாதுங்கிறதுக்கோசரமே டிபி வச்சுக்கிற நீ அந்த மாதிரி? அவ்வளோ புத்திசாலி நீ ஏ கோகுல? கோகுல் சார், பாம்பு மாதிரி பிசு பிசு காத்துக்காதீங்க சார், ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சார், சீக்கிரமா பேசுங்க சார். கோகுல் ரிஷப்பன், கிருஷ்ணா அவனை கிக் அவுட் பண்ணிரு கிளாஸ்ல இருந்து வெளியில. சார், அவனை கோகுல கிளாஸ்ல இருந்து கிக் அவுட் பண்ணிரு வெளியில. அது எனக்கு வரல சார். ஆப்ஷன் வரலையா? அவன் முதல்ல வந்தான்னு தெரியலையே. என்ன காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கான் பாரு வந்து. எங்க என் நண்பன் நவீன்? நவீன், ஹலோ சார். நவீன் சொல்லுங்க சார். இன்டெகிரல் வேல்யூ என்ன நவீன் போடுவோம் நம்ம யூ ஆஃப் டிக்கு? சார் 0, ∞, 0 to ∞. 0 to ∞. சூப்பர்.
அங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க சம்ல வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸாப்டி வேல்யூ இருந்தது, அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோமா. இங்க நம்ம எக்ஸாப்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது எப்படி வந்திருக்குது, 2 வேல்யூ வந்திருக்கா. அப்போ 2 இன்டெகிரல் வேல்யூ வருமா, 2 இன்டெகிரல் வேல்யூக்குமே 0 to infinity தான் வரும். ஓகே ஓகே. நம்ம கன்வீனியன்ட் சால்விங்காக இந்த இடத்துல du/dt க்கு பதிலா del of t ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் நம்ம. எஸ் சார். ஓகே. சோ அப்போ இதோட மீனிங் எப்படி எதுக்காக இப்படி நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா del of t க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 1 ன்னு வச்சோம்னு வச்சுக்கோ. ஓகே. t யோட வேல்யூ வந்து 0வா இருக்கும்போது அது வந்து 1 ன்னு வரும். ஓகே சார். அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ஃபார்முலால e power of minus infinity t ன்னு இருக்குல்ல. எஸ் சார். அப்ப t யோட வேல்யூ நம்ம 0 ன்னு வச்சோம்னா என்ன வரும், 1. e power of 0 1 ன்னு வந்துரும். ஓகே. சோ அப்ப del of t யோட வேல்யூ 1 எப்போ t வந்து 0வா இருக்கும்போது. ஓகே சார். வேற t யோட வேல்யூ நீ வேற எது வச்சாலும் என்ன வரும் அந்த இடத்துல, 0. ஏன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோ, e power of minus infinity ன்னு வந்துரும். e power of minus infinity will be 0 சார். அவ்வளவுதான். ஓகேவா. சோ அந்த சப்ஸ்டிட்யூஷன் தான் அங்க பண்ணி காட்டி இருக்காங்க. ரைட். ஓகே சார். சோ அப்ப del of t யோட வேல்யூ நம்ம என்ன இந்த இடத்துல இந்த du/dt ன்னு இருக்குல்ல. எஸ் சார். இத நம்ம del of t ன்னு வெச்சுக்கலாம். அப்ப அந்த del of t யோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படினா ஒன்னு 0வா இருக்கும், இல்லனா 1 இருக்கும். இது ரெண்டா தான் இருக்கும். இத தவிர வேற எந்த வேல்யூவும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. 2 3 4 அதெல்லாம் எது வந்தாலும் என்னது இன்ஃபினிட்டி. அவ்வளவுதான் 0. சோ அதனால t யோட வேல்யூ வந்து 1ஆ மட்டும் தான் இருக்கும். சோ அப்போ 1ன்றது வர del of t 1 வரத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. 0 நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியாது. சோ அதனால 1ன்றது எப்போ வருது, t 0 ன்னு வருது. ஓகே. ஓகே சார். சோ அதனால நம்ம அத மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ரைட். எஸ் சார். அண்ட் தென் இப்போ அதுக்கு அப்புறமா இதோட நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ நாம இது ரெண்டு டைப்பா இந்த சிக்னலை பிரிக்கலாமா. எஸ் சார். e power of infinity 0 to infinity, e power of minus infinity t into e power of minus j omega t dt, இது ஒரு சிக்னல். பிளஸ் இந்த சைடுல இருக்குல்ல, இங்க இந்த சைடு e power of minus infinity into del of t. எஸ் சார். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த del of t தான் 1 ன்னு வந்துருச்சு. சோ அப்படிலாம் அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க என்ன வரும் நமக்கு, இந்த இடத்துல del of t ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ காமனா e power minus j omega t வெளியில எடுத்துக்கலாம். நம்ம எப்பயும் போல நார்மல் இன்டகிரேஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் தான். ஓகே. ஓகே. பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. x of j omega is equal to j omega divided by infinity plus j omega. இதுதான் ஆன்சர். ஓகேவா. ஓகே சார். அந்த சால்விங்க நீங்க பண்றீங்க. மேக்ஸ்ல ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணது தானே. இங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பெயிண்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சம்ம கூட தாண்ட முடியாது. ஓகே. ஓகே சார். சம் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டேன். கொடுத்துருக்க சிக்னலை ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம். ஏன் ரெண்டா பிரிக்கிறோம்னா x of t நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது நம்ம ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கிறத நம்ம ரெண்டா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா we will be getting the two value. இங்க du/dt இருக்கு, அதை we cannot solve, so we'll be considering as del of t. so del of t யோட வேல்யூ நம்ம அஸ்யூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா either it may be 1 or 0. we'll be taking 1 because the other value will be 0. so அதனால 0ன்றதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிக்கிறோம். so அதனால 1ன்ற வேல்யூ எப்போ வருது, del of t t is equal to 0 ங்கும்போது வருது. so அதனால நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. so இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்பயும் போல 0 to infinity இன்டெகிரல் வேல்யூ வச்சு சால்வ் பண்ண போறோம். சால்வ் பண்ணும்போது ஃபைனலா நமக்கு we will be getting like this, x of j omega is equal to j omega divided by omega plus j omega divided by infinity plus j omega. okay, so this will be the answer. இந்த ஆன்சர் நீங்க சால்வ் பண்ணி நாளைக்கு நான் யாரை வேணாலும் உங்க போன்ல போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோ, போன்ல பிரசன்ட் பண்ண சொல்லுவேன், பிரசன்ட் பண்ணும். ஓகே. ஓகே சார். ரைட். நெக்ஸ்ட் சம். ஓகே நவீன, you can mute yourself. so the next sum will be, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ இந்த மாதிரி சம்ல எதுவுமே கொடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க, கொஸ்டின் எதுவுமே இருக்காது. ஜஸ்ட் லைக் தட் x of t is equal to e power of minus b modulus of t minus t naught அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. இதுல நமக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் நமக்கு தெரியும்.
என்ன அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மாடுலஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ எனிஒன்? மாடுலஸ்ல வேல்யூ இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? டேய் ஸ்கிரீனை பார்த்தா சொல்லுங்கடா. இங்கே இருக்குடா, பார்த்து சொல்லுங்கடா. நந்தா சார் மாடுலஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட்னா என்ன பண்ணுவோம்? ப்ளஸ்ஸும் எடுத்துப்போம் மைனஸும் எடுத்துப்போம் சார். பிளஸும் வச்சுக்குவோம் மைனஸும் will be assuming. மோகனவேல் 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 இருக்கியா? மோகனவேல் மோகனவேல் போனை போட்டு நான் எங்கேயோ ஓடி போயிடுச்சு. மோனிஷ் நோட் பண்ணி தான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் என்னென்ன பண்றீங்க அப்படின்னு. மோனிஷ் மோனிஷ் நம்ம இந்த இடத்துல சம்ல e power of minus b modulus of t minus t naught இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த t minus t naught இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, என்ன பண்ணுவோம்? Modulus இருந்தாவே will be considering both the plus value and the minus value. ஓகே, சோ அதுதான் இதுக்கு மீனிங், ரைட்டா? சோ இந்த இடத்துல x of t நம்ம கொடுத்திருக்கிறது என்னது? e power of minus b into modulus of t minus t naught. சோ அப்ப இங்க எதுவுமே கொடுக்கல, சம் வெறுமனே இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா போதும். ஓகேவா? x of t அப்படி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சம் கொடுத்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? மோனிஷ் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா என்ன? டேய் அங்கேயே இருக்குடா, பார்த்து சொல்றா. உத வாங்க போற மோனிஷ். டிஸ்ப்ளே பேஜ்லயே இருக்கு, பார்த்து சொல்லு. t minus t naught is equal to minus t naught. டேய் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா கேட்டா என்னடா சொல்லிட்டு இருக்கற? Nanda, can you tell me what is the Fourier transform formula? Fourier transform. X of j omega equal to integral of minus infinity to plus infinity x of t e power minus j omega t into dt. Yes, exactly. So this x of j omega represents, we are going to convert the x of t into Fourier transform. Okay. So x of j omega அப்படின்றது எதோட representation? Fourier transform ஓட representation. x of t அப்படின்ற சிக்னலை Fourier transformக்கு மாத்த போறோம் அப்படின்ற representation தான் x of j omega. Okay. So இந்த இடத்துல t minus of t naught இருக்கு, அது வந்து மாடுலஸ்ல இருக்கு. So will be have to consider both the negative value as well as the positive value. ஸோ அதான் இந்த இடத்துல ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா டீன்றது வேரியபிள், டி நாட்ன்றது ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, டி நாட் அப்படின்றது இனிஷியல் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த மைனஸ் டி அப்படின்றது எந்த இடத்துல இருக்கும் கிராஃப்ல? ஏன் இந்த இடத்துல இப்படி வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது புரியுதா? இந்த இடத்துல மைனஸ் டிக்கு வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, இந்த இடத்துல மைனஸ் டின்னு வச்சுக்கோங்க. இது எந்த சைடில் இருக்குது? இதுதான் இதோட லிமிட் வேல்யூ, கரெக்டா? இது வந்து என்னது? பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ ஒரு கிராஃப்ல ஒரு சிக்னல் அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கும், லைக் திஸ், இந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி, கரெக்டா? ஸோ அப்போ இங்க மைனஸ் டியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0ல தான் இந்த மைனஸ் டி இருக்கும் கண்டிப்பா, கரெக்டா? எஸ் சார் நோ? யாராவது ஒரு சொல்லுங்களா, அன்மியூட் பண்ணி. ரைட். ஏன் இந்த இடத்துல மைனஸ் டி நாட்டை கன்சிடர் பண்ணல? அது வேரியபிள் மாதிரி சார், ஏதாவது ஒரு ஏபிசி அந்த மாதிரி. சூப்பர், கரெக்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றனால அதை நம்ம கன்சிடர் பண்றது இல்லை, ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பிளஸ் டி இருக்கு, ஜஸ்ட் லைக் ஐ செட். அப்போ பிளஸ் டியோட பிரசன்ஸ் எங்க இருக்கும்? இந்த இடத்துல இருக்கும். அப்போ 0 டு இன்ஃபினிட்டி. இப்போ புரியுதா ஏன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, ஏன் 0 டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு? ரெண்டு பேரும் எஸ் சொல்லுங்கடா. பொண்ணுங்களா என்ன பண்றீங்க? எஸ் சார்.
புரியுதுன்னா புரியுதுன்னு சொல்லுங்க, அப்பதான் இன்னொரு தடவை திருப்பி நடத்துவேன். புரியலன்னா சொல்லுங்க, திருப்பி நடத்துறேன். எனக்கு புரியறதுக்குலாம் ஒண்ணுமே இல்லை, உங்களுக்கு புரியணும். சரியா? ரைட். ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த டி மைனஸ் டி நாட் அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போறோம்? நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஸ் வெல் அஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூவா நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும். ஓகே. ஸோ ஃபார்முலா படி ஆஸ் பர் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா டி இன்டூ டிடி. ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி நோ த வேல்யூ. நெகட்டிவ் இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 எடுக்கணும், பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு 0 டு இன்ஃபினிட்டி எடுக்கணும். ஓகே. ஏன் இது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்குன்னு புரியுதா? யாருக்காவது புரியலையா? புரியலன்னா இப்பயே கேளுப்பா. ஏய் எஸ்னு சொல்லுங்கடா. ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் போலாம் சார். நந்தா நீ மட்டும்தான் நந்தா சொல்ற. பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுதுங்க? எல்லாம் வர சுட்டு இருக்குதுங்களா? நல்லா பசின்னு ஓடி போயிட்டீங்களா? இலக்கியா, ஜெயசிந்து, மேகவர்ஷினி எல்லாம் அட்மிட் பண்றீங்க இப்போ. இலக்கியா சார் ஏன் இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம இருக்கோம்? எப்படி இந்த ஸ்டெப் வந்துச்சு சொல்ல முடியுமா? மைனஸ்க்கு தனியா பிளஸ்க்கு தனியா இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்காங்க சார். மைனஸுக்கு தனியா பிளஸ்க்கு தனியா இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. மேகவர்ஷினி 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 இந்த ஸ்டெப் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கம்மா பாப்போம். அந்த மேல இருக்க அந்த ஹைலைட் பண்ணிருக்க ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சு? அவனுக்கவே இல்ல. பிரியங்கா சார் அந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுமா? சார் அது ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்காங்க சார். ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலால. ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலாஸ் அப்படி இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சு? இந்த மைனஸ் டி டி நாட்டு பிளஸ் டி மைனஸ் டி நாட்டு ஏன் போட்டோம்? சம்பளம் இங்க கொடுத்துருக்கிறது வெறும் மாடுலஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் தானே. இங்க எப்படி இது வந்தது? மாடுலஸ்ல வந்து மைனஸ் வேல்யூ வரும் பிளஸ் வேல்யூ வரும் சார். அதனால தனியா பிரிச்சு எழுதிருக்கோம் சார். ஓகே கண்ணா, தேங்க்யூ. சுடர்விழி சார் கண்ணா, இந்த இன்டெகிரல் வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, அப்புறம் இந்த இடத்துல 0 டு இன்ஃபினிட்டி எப்படிமா வந்துச்சு? ஏன் ரெண்டு இன்டெகிரல் வேல்யூ டிஃபரெண்டா போட்டிருக்காங்க? சீக்கிரம் கண்ணா. ஸ்வேதா, ஏ ஸ்வேதா, ஏ ஸ்வேதா, ஆர் ஸ்வேதா. கண்ணா அந்த இடத்துல எப்படி அந்த இன்டெகிரல் வேல்யூ ரெண்டு டிஃபரெண்ட் வேல்யூ எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆச்சு? தெரியல சார். மைனஸ் டி பிளஸ் டி சார். அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த இன்டெகிரல் வேல்யூவை மாத்தணும்? ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ தனித்தனியா மாடுலஸ் பண்ணனும் சார். தனித்தனியா மாடுலஸ் பண்ணனும் சார். நல்லா வர சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா சார் கிருஷ்ணா, இந்த
இந்த இன்டெகிரல் வேல்யூ எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லு கிருஷ்ணா. எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் வந்து மாடுலஸில் கொடுத்துருக்காங்க சார், அதனால ப்ளஸ் டி மைனஸ் டி அது பிரிச்சிட்டோம் சார். மைனஸ் டி வந்துட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 வருது சார், அதை தனியாக இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் சார். அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டி வந்து 0 to இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது, அதனால அதை தனியாக இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் சார். ஏன் கிருஷ்ணா டி நாட்டை கன்சிடர் பண்ணல? டி நாட் வந்துட்டு அது எப்படி சொல்கிறது, டி நாட் வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஸோ அதனால நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ வி டேக்கிங் ஒன்லி வேரியபிள் டி. ஓகே எஸ் சார். ஏமா புரிஞ்சுதாம்மா இப்போ? எஸ் சார். ரைட்டு. அதனால என்ன பண்ணுறீங்க, எனக்கு பயமாக இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ண எஸ்எஸ்லாம் கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்கம்மா சப்ஜெக்ட்டு, சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் மாதிரி. சரியா? ஓகே சார். பார்த்துக்கோ. ரைட். ஸோ இதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன், இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறமா உள்ள மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா e பவர் ஆஃப் b மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் bt அண்ட் தென் b இன்ட்டு டி நாட்டு. ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டெப் தான் இங்கே இந்த இடத்துல இருக்குது. ரைட். ஸோ இதுக்கப்புறமா bt நாட்டு ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வில் பி டேக்கிங் இட் இஸ் அவுட் சைட். ஸோ அதர் திங்ஸ் வில் பி இன்டெகிரேட்டட். ஸோ அப்போ அதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்னது, ஆஸ் யூஷுவல் e பவர் ax ஃபார்முலா தான். ஸோ அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ரெண்டுக்குமே. e பவர் 0 1ன்னு தெரியும், e பவர் இன்ஃபினிட்டி 0 தெரியும். ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 1 divided by b minus of j omega plus 1 divided by b plus j omega will be getting. ரைட்டா? ஸோ அவுட் சைட் நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல, மைனஸ் j omega plus j omega கேன்சல் ஆகிடுமா? அப்போ ரெண்டே b மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ 2b கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் e பவர் ஆஃப் bt நாட் அப்படியே will be keeping it as same thing and then will be getting இந்த இடத்துல மைனஸ் j omega ஸ்கொயர் இருக்குது. மைனஸ் j ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன நமக்கு வேல்யூ தெரியுமா? செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது? -1 சார். ஜே ஸ்கொயர் கிருஷ்ணா -1 சார். சூப்பர். ஸோ அப்போ ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது? -1. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆகும், ப்ளஸ் ஆகிடும். அண்ட் தென் வில் பி ஹேவிங் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஹியர். ஓகே. ஸோ அப்போ இதுதான் எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகாவோட வேல்யூ. சம்மல எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா you have to find the Fourier transform alone. If specifically it is asked for magnitude spectrum or phase spectrum, you are not supposed to calculate the magnitude or a phase spectrum value. Okay. So சம்மல கேட்டால் மட்டும்தான் அதை சால்வ் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஜஸ்ட் Fourier transform மட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு அப்படியே நிறுத்தி வச்சிருங்க. சரியா? ஜஸ்ட் சூடோவுக்கு பசுல் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் சம்மு. ஏற்கனவே உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன்லாம் தெரியும், மேக்ஸில் LAPD எல்லாமே படிக்கிறீங்க. ஜஸ்ட் இந்த லிமிட் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது மட்டும் போதும். ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் ஈஸி தான். 3 இடத்துல படிக்கிறீங்க இந்த சப்ஜெக்டை. எங்கெங்கே தெரியுமா? கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் தென் LAPD. 3 இடத்துலையும் ஒரே விஷயத்தை தான் படிக்கிறீங்க. ஆனால் 3மே ஒன்றுன்றது உங்களால் கார்டிலேட் பண்ணியே பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கார்டிலேட் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஒரே விஷயந்தான். அங்கேயும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் பண்ணுவீங்க, இங்கேயும் அதே தான் பண்ணுறீங்க. ரைட். ஒரு தடவை படித்தா போதும், எல்லா சப்ஜெக்டும் அதே தான். சரியா? அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த சம் ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கிறீங்களா? இ பவர் ஆஃப் இதை ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஃபோனில். இந்த சம்மை எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ பவர் ஆஃப் -2 t - 1 u ஆஃப் t - 1 ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இந்த சம்மை. உங்களுக்காக கீழ் ஸ்டெப் சிம்பிளிஃபை ஆன ஸ்டெப் வரைக்கும் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் பண்ணணும். ஓகே. ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் பண்ணி என்ன ஆன்சர்னு சொல்லி வச்சுருங்க. நான் யாரை வேணாலும் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லி கேட்பேன். ஓகே.